ओके सो अबे श्वेता तुमको होस्ट कर तुम को होस्ट अच्छ ठीक अछि तो समस्ते टिके श्वेता मैम को पई ठीक अछि वेलकम लिखि देबे समस्त वेलकम मेसेज देखिला पर ही श्वेता हमर मीटिंग को कंटिन्यू करिवे तो समस्ते टिके श्वेता मैम को वेलकम कर दियंतु फास्ट 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 ओके ओके श्वेता समस्त वेलकम कर सारे एंड आई थिंक कि समस्ते पूरा माने बहुत एक्साइटेड अछन तमडू आज केमिति माने ऑब्जेक्शन को हैंडल करंती सेटा सुनिया पे बाकी श्वेता कंटिन्यू ओके तमे बे कोस्ट अछ कंटिन्यू करो गुड इवनिंग एवरीवन मो भॉइस समस्त को आसुची बे ओके तो आज फास्ट कौन थिला मीटिंग रो टॉपिक सेटा तो समस्त जानिथिबे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऊपर फास्ट टॉपिक थिला तो ऑब्जेक्शन समस्त को जेतेबेले तमे गोटे लीड सह कथा होतिबो तो से फास्ट रु माने वेबिनार अटेंड करबा पूर्व बहुत सारा क्वेश्चन करे जहा कि तमे सब माने हैंडल कर दोथिबो नॉर्मल कि केमती तांको पास वेबिनार को नेके आसे पर्यंत जहा भी ऑब्जेक्शन समस्त जानिछो कि केमती हैंडल करबो तापर आफ्टर वेबिनार जेतेबेले तमरो लीड्स माने कोन जेतेबेले जॉइन करिया पई ताको से स्क्रीनशॉट सेंड करे कि अलगा ताको कहो कि केमती कोन वेबिनार अटेंड करलो बट तमरो माने करबो कि नहीं एटा जेतेबेले पचार से तुमको बहुत सारा ऑब्जेक्शन दिए तो मेनली जो माने जानिथिबो नॉर्मल ऑब्जेक्शन किछि भी हैंडल करबा जोटा माने किछि भी जानिथिबो किछि नॉलेज थिबो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको कौन कौन ऑब्जेक्शन सब आसे मते को म सेही हिसाब रे तुमको आंसर देबी कि केमती तमरो ऑब्जेक्शन सब आसे को टाइप रो नॉर्मल ऑब्जेक्शन समस्त को आस्ते कि मोर इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रा समस्त को आस्ते कि मो पाखरे बे पैसा नहीं आउ जो चिरकुट टाइप रो पिला थांती से माने कोन कहंती कि मो पाखरे एबे पैसा नहीं आपण दे दियंतु मो पई मो परे पैसा अरेंज करके तार डबल करके देबी या एक्स्ट्रा 500 देबी 200 देबी एमती काहा को कहउतबे कि नहीं बट मोर जो लीड्स अछन ना मते एमती कहंती कि फर्स्ट तमे दे दियो मो आउ किछ दिन परे तुमको एटा डबल करके देबी एटा एमती करके देबी एमती कहंती ना तो आउ कोन माने ऑब्जेक्शन आसे एमती सारा आसे कि एबे दे दियो आ परे देबी मनी प्रॉब्लम या मो एबे इंटरेस्टेड नहीं भाबी की कहबी एमती आसे ना अलगा किछि ऑब्जेक्शन आसे देखो मधु जी भी खराब कथा कहता ताको डायरेक्ट इग्नोर करो या ब्लॉक करो कहीं ना सेमती खराब कथा कहया पे ही से माने आस्तान तो डायरेक्ट ब्लॉक कर दो सिंपल घरे मना करछन हां सेटा ही बहुत पिला कहंती कि घरे पापा मना करछन कि मम्मी मना करछि आउ आउ कोन ऑब्जेक्शन आसे एक्स्ट्रा न्यू किछि भाभी की कहबी परे हाँ, जो माने कहंती कि इंटरेस्टेड नाही कि परे भाभी की कहबी एटा ही आसे ना ना एक्स्ट्रा आउ किछि आसे कोन तमे अल्प दियो मु दउची ओहो माने एटा कहंती कि आपण एबे मते हेल्प करंतु मते भी एमती सारा आसे बिजनेस रे पैसा कोन पे इन्वेस्ट करियो देखो जो माने भी एटा कहंती ना बिजनेस रे पैसा कोन पे इन्वेस्ट सिंपल कथा एटा कहबार अछि कि एटा तो गोटे बिजनेस तो ऑब्वियसली किछि माने जो इनकम सोर्स भी तमे इनकम करे पे चाहिबो सेतिर किछि ना किछि पैसा लागिवो लाइक जॉब करे पे जदी भी जॉब जॉब कले कोन पे जॉब करबो जो माने भी कहते ना बिजनेस रे कोन पे पैसा इन्वेस्ट करबो एटा फ्री रे दे देबो मते गोटे एमती का ऑब्जेक्शन आसे स्ट्रांग ऑब्जेक्शन कि मते बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चन आसे केमती आसे कि गोटे कॉल माने लीड्स मते कोन एमती क्वेश्चन करे कि ताको जदी बुझेबो कि एबे माने बिजनेस रे वैल्यू कोन बिजनेस रे कोन पे पैसा इन्वेस्ट करबो से क्रॉस क्वेश्चन एटा करे कि जदी एथिरो हमें इनकम करि परबो आपण गारंटी दोछंदी एबे तो समस्त एटा ही कहथिबो ना तम लीड्स मान को जेमती ऐसे कहतले कि गारंटी दे देबो कि जदी बेसिक ट्रेनिंग्स कंप्लीट करिवे बेसिक ट्रेनिंग्स कंप्लीट कला परे 3 टू 5 डेज रे केमती इनकम करि परिबे तांको बेसिक ट्रेनिंग्स ताको कंप्लीट करेकी फ्री रे करि दियंतु मैम एमती ओके तो एटा जेमती कहले ना कि एबे तांको गारंटी दे देबो गारंटी देला परे केमती से 5 टू 6 डेज रे केमती 5000 इनकम करिवे एटा तांको एबे गारंटी देउथिबा समस्ते एटा ऊपर ही एबे काम करथिबा ना सो एथिरे क्रॉस क्वेश्चन कोन आसे कि मो एमती काहा को आसे कि नहीं मु जानिनी बट मते एथिरे केमती का क्वेश्चन आसे जानिचो क्वेश्चन आसे कि जदी आपण गारंटी दोचंती कि
ଆମର ଇନକମ୍ ସିଓର ହବ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଇନକମ୍ ସିଓର କରିବୁ ତ ଠିକ ଅଛି ନା। ଯଦି ଆମର ଏବେ ଇନକମ୍ ହବ ତ ଆମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଇନକମ୍ ରୁ ପଇସା ଦେଇଦବୁ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ମତେ ସେଟା ଫ୍ରିରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅବଜେକ୍ସନ ଆସେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ବୁଝେଇବା କଥା କି ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଏବେ ପଇସା ଦେଇଦିଅ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ କରିକି ଦେଇଦବୁ କି ପରେ ଦେଇଦବୁ, ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା ବୁଝେଇବ କି ନର୍ମାଲ ଦେଖ ଅବଜେକ୍ସନ ମାନେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ବାସ୍ ତମେ ଯେମିତି ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରନି ସେମିତି ବାସ୍ ରୋଷ୍ଟ କରିବ ବଟ ସିମ୍ପଲି ୱେରେ। ଏମିତି ରୋଷ୍ଟ କରିବନି କି ମାନେ ପୁରା ଇଗୋ କିଡନୀକୁ ବାଧିକି ତାର ପୁରା ସେ ତମକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦବ। ଏମିତି ରୋଷ୍ଟ କରିବନି, ବାସ୍ ତାକୁ ମାନେ ରିଲେଟ କରିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ। କେମିତି କି ଲାଇକ ଯିଏ କହିବ କି ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତ ତାକୁ ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା ପଚାରିବ କି ଦେଖ ତୁ ଏବେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ କି ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୋ ସହ ଯିବି ଆସନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି। ତ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ବି ଆସେ ନା ତ ତାକୁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲି କହିବ କି ଦେଖ ତୁ ଏବେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ ତ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ କଲୁ କଣ କହିଲୁ କି ତମେ ଏବେ ସାର୍ ମୋର ଆଡମିସନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରମିସ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଓର ପଢିବି ଜବ୍ କରିବି, ଜବ୍ କରି ଏକ୍ସାମରେ ଏତେ ମାର୍କ ଏକ୍ସାମରେ ମାନେ ପୁରା ଟପ୍ କରିବି, ଟପ୍ କଲା ପରେ ଜବ୍ କରିବି, ଜବ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଟା ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଯାହାବି ଏବେ ମାନେ ମୋର ପଢା ପାଇଁ ଏବେ ଯାହା ବି ଲାଗିବ ଆପଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ପଇସା ଟା ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ତ ସେ ଅବଭିୟସଲି କହିବ ନା ମୁଁ ଏମିତି କହିନଥିଲି। ନା କଣ ପାଇଁ କହିନଥିଲ ନା କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ମତେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରେ ନା ତ ମତେ କଣ କୁହନ୍ତି କି କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଅଲଗା, ସେଇଟା ଜେନ୍ୟୁଇନ, ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ କିଛି ଶିଖୁଛୁ। ଏମିତି ସାରା ବହୁତ ସାରା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ରିଲେଟ କରେଇବ କି ସେଠି ବି ଯେମିତି ତୁ ନଲେଜ ନଉଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛୁ ଯାହା ଥ୍ରୁରୁ ତୁ ମାନେ କେମିତି ଇନକମ କରିବୁ ସେଇଟା ସେଠି ଶିଖୁଛୁ। ତ ଏଠି ବି ସେମ କଥା, ତତେ ଏଠି ନଲେଜ ଦିଆ ହଉଛି କି ନଲେଜ ଥ୍ରୁରୁ ତୁ କେମିତି ଇନକମ ଜେନେରେଟ କରିପାରିବୁ। ତ ସେ ଏଠି ବି ତତେ ସେମ ନଲେଜ ତ ଦିଆ ହଉଛି ନା। ତ ତୁ ଏଥିରୁ କେମିତି ଇନକମ ଜେନେରେଟ କରିପାରିବୁ ବାସ୍ ତାକୁ ଏଇଟା ହିଁ ରିଲେଟ କରିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ତାକୁ ନର୍ମାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ତମେ ଯଦି ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ତ ତାକୁ ନର୍ମାଲି କହିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତମର ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ ଅନନୋନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ହେଇଥିବ କି ଅଲଗା କିଛି ନୋନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଥିବ ତ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ୱେରେ ନୁହଁ, ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ତମେ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ ନା ତ ସେମିତି ହିଁ ବୁଝେଇବ। କାହିଁକି ନା ଅଲଗା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏଇ ସେମ ଜିନିଷ ମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କି ତାକୁ ହର୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କହିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମିତି କଲେ କଣ ହବ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ତମକୁ ବ୍ଲକ କରିଦବ। ତ ଆଉ କଣ ଅବଜେକ୍ସନ ଆସେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କହିବ କି ତାକୁ ଯିଏ ବି ଅବଜେକ୍ସନ ଦବ ନା ବାସ୍ ତାକୁ ତାର ମାନେ ସେ ଯାହା ଅବଜେକ୍ସନ ଦବ ତାକୁ ସେମ ୱେରେ ତାକୁ ରିଲେଟ କରିବ, ରିଲେଟ କରିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ କି ସେ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ଠିକ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଯିଏ ବେଶୀ ଚିରକୁଟ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତାକୁ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଦବ। ଆଉ କଣ, ଆଉ କେମିତି ଅବଜେକ୍ସନ ଆସେ ତମ ପାଖକୁ? ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ତମେ କେତେ ଇନକମ କରୁଛ। ଦେଖ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଜଏନ କଲ ଆଫ୍ଟର ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମର କିଛି ବି ଇନକମ ହେଇନଥିବ ତ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି କି ତମେ କେତେ ଇନକମ କରିଛ, ତମ ଇନକମ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଅ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଜଏନ କରିବୁ। ଏଇଟା ଫ୍ରେସର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁଲି ଜଏନ କରିଥିବ। ତ ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା କହିବ କି ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜଏନ କରିଛି, କିଛି ଦିନ ତମେ ଯୋଉ ଦିନ ଜଏନ କରିଥିବ ତା ପରେ ହିଁ ତ ତମକୁ ପଚରା ହଉଥିବ କି ମାନେ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ହିଁ ପଚାରୁଥିବେ। ଆଉ ତମର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନିକ ଲିଡ୍ସ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବ ତ ଅର୍ଗାନିକ ଲିଡ୍ସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିବ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଶୀ ଆସିବନି। କାହିଁକି ନା ଅର୍ଗାନିକ ଲିଡ୍ସ ଜାଣି ହିଁ ନଥିବ ତମେ କିଏ। ସେ ତମକୁ ଦେଖିବନି କି ତମର ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିକି ତମକୁ ପଇସା ଦେବନି। ସେ ବାସ ତମ ଷ୍ଟାଟସ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ତମକୁ ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡ କରି ତମ ଉପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କରୁଥିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମକୁ ଆସିବ ବାସ୍ ନର୍ମାଲ ତାକୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇବ କି ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଶିଖୁଛି ତ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହଁ ଇନକମ ଦେଖିଲେ ହିଁ କିଏ ଜଏନ କରିବ ନା, ଆମେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇନକମ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କହୁଛି ନା ତ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ବୁଝାଅ କି ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଶିଖୁଛି, ମୋର ଏବେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛି କି ମୁଁ କେମିତି ଇନକମ କରିପାରିବି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଶିଖୁଛି ତ ମୋର ୟା ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି କି ମୁଁ ଏଥିରୁ ଅବଭିୟସଲି ଇନକମ କରିପାରିବି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଟିମମେଟ୍ସ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଟିମ ରେ ଯେତେ ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ଇନକମ ଜେନେରେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଅବଭିୟସଲି ମୁଁ ବି କରିପାରିବି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଶିଖୁଛି। ତୁ ବି ଯଦି ଏବେ ମୋ
ଆସୁଛୁ ତ ତୁ ବି ଶିଖିବୁ and ତୁ ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବ। and ଦେଖ ତମେ ନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା କଣ କରନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ ଟା ଯୋଉଟା ତମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡ କରେ, ଯାହା ବି ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ତମକୁ ଦିଆ ହଉଛି ତ ତାକୁ ହିଁ ମାନେ ୟୁଜ କର ନା, ତ ସେଥିରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡ ହେଲା ପରେ ତମକୁ ମାନେ ଇନକମ୍ ଦେଖାଅ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଉ ବେଶୀ ଆସିବନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଅର୍ଗାନିକ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଲିଡ୍ ଜେନେରେସନ କରିଥିବ କି ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତମକୁ ଫ୍ରଡ୍ ଭାବିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଡେଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ନ ଲଗେଇବ। ସେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ କି ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍ ନୁହଁ, ଫିର ବି ତମକୁ କହୁଥିବେ ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ ଚାଲେ କି ଯଦି ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ପିଲା ସବୁବେଳେ କଣ ପାଇଁ ଲଗଉଛି, ଯଦି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଲଗଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଲିଡ୍ସ ମାନେ ଜଏନ କରନ୍ତି ନା, ମତେ ସେମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି, ମାନେ 2 ଇୟର ପରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି, ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡେଲି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍ ହେଇନଥିବ। ତ ଆଉ କେମିତି କଣ ଅବଜେକ୍ସନ ଆସେ? ଜଏନ୍ କଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ? ଦେଖ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ତମକୁ ବେସିକ ଟ୍ରେନିଂ ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଥିବ, ଆଉ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟା ତମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ କି ବେସିକ ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଉଟା ତମର ତିନିଟା ଥିଲା, ତିନିଟା ପାର୍ଟ ର, ସେ ତିନିଟା ଭିଡିଓସ ର ତମର କେତେ ମାନେ 2 ଆୱାର ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ତମକୁ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା ପରେ ତମକୁ ତ ୱାର୍କ ମାନେ ଜଣା ପଡି ଯାଉଥିବ ନା, ତ ତାପରେ କଣ କରିବ? ହଁ ମିଟିଂ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ କୁହନ୍ତି ପରେ ପଇସା ଦବୁ 5 ଡେଜ 6 ଡେଜ ପରେ, ଆଉ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତିନି। ଦେଖ ଯୋଉମାନେ 5 ଡେଜ 6 ଡେଜ ପରେ ଦିଅନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ମାନେ କଣ କହିଲ ପୁରା ଜିଦ୍ଦି। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ ନର୍ମାଲ ଦେଖ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ରେ ତମେ ଆଡ କରିଦେଲ, ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ରେ ଆଡ କଲା ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡିକି ଗୋଟେ ଦିନ ୟା 2 ଦିନକୁ ଥରେ ବାସ୍ ତମେ ମାନେ ତମର ନିଜର ଇନକମ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାଟସ ନିଜର ହିଁ ତମର ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଆଉ ଗ୍ରୁପ ର ଯୋଉଟା ନା, ମାନେ ଗ୍ରୁପ ରେ ସାର୍ ଯୋଉଟା ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେୟାର କରିବ ଯେ, ମାନେ ଏମିତି ସେୟାର କରିବନି କି ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଆଜି କଣ ହେଲା କି ମାନେ ଦେଖ ଆର୍ଟସ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲୁନଥିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ଆର୍ଟସ ଚାଲୁଥିବ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଲିଡ୍ସ ଆସୁଥିବେ ସେ ଲିଡ୍ସ ଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଉଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହୁଏ କଣ କି ତମେ ଯୋଉଟା ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦିଅ କି ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟର୍ନଡ ମାନେ ଯାହାବି ଆମାଉଣ୍ଟ ଲେଖ, ସେଇଟା ତମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଜ ରେ ଲେଖିଲ, ସେ ଲିଡ୍ସ ଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ମାନେ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ, ତ ସେ ସେଇଟା ଦେଖିଲା, ତ ସେଇଠି କଣ ହୁଏ କି ସେ ମାନେ ଭାବେ କି ଏଇଟା ପକ୍କା ଫ୍ରଡ୍। ଫ୍ରଡ୍ ନ ହେଇଥିଲେ ଏ ଲେଖୁଛି ଇଏ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ ଲେଖୁଛି ସିଏ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ସେଇଟା କଣ ହବ? ତ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାଟସ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ରେ ଯୋଉଟା ସେଣ୍ଡ କରୁଛ ସେଇଟା ନିଜର ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାଟସ ସେଣ୍ଡ କରିବ, ସେଥିରେ ସେ ମାନେ ଏତେ ଡିମୋଟିଭେଟ ହବନି, ତ ଅବଭିୟସଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଏନ କରିଦବ। ଯିଏ ଆଜି ପେମେଣ୍ଟ କରିଛ ତାଙ୍କୁ ବେସିକ ଟ୍ରେନିଂ ତମର ଯିଏ ସ୍ପନ୍ସର ଥିବେ ସେ ଦେଇଥିବେ ନା, ତ ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ କ୍ଲିୟର କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଇନକମ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ତମ ବେସିକ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ତମେ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ ଆସେ କି ଆପଣ ଏବେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆ ପରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଆଉ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆସେ କି ପାପା ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ମମି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଭିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ କରିଥିଲି ମତେ ବି ଘର ବାଲା ମନା କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଏମିତି ହୁଏ କି ଦି ଟାଇପ ମାନେ 2 ଟାଇପ ର ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି କି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ସେମାନେ ଘର ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଦେଖ ମାନେ ତମକୁ ଏଇଟା ତାର ଲଜିକ ଟା ବୁଝିବାର ଅଛି କି ତମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯେତେବେଳେ ସେ ତମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରେ ଥିବ ତ ସେ ଅବଭିୟସଲି କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାଟସ ଲଗଉଥିବ। ତ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାଟସ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାର ଦେଖୁଥିବ, ଏତେ ତ ତମକୁ ଟାଇମ ହଉନଥିବ, ତମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ 200 300 କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିବେ, ତ ଏତେ ତ ତମକୁ ଟାଇମ ହଉନଥିବ କି ତା ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିବାରେ। ତ ଗୋଟେ ପିଲାର ନା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ କି ମାନେ ସେ ପିଲାଟା କଣ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ, କି ସେ ନିଜେ ବି ତାର ପଇସା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କି ସେ ତାର ନିଜେ ଲାଇଫ ଟା ନିଜେ ଏନଜୟ କରୁଛି, ଆଇଦର ସେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁ କି ମାନେ ମୋବାଇଲ ରେ ଯାହା କରୁ କି କିଛି ବି କରେ, ସେ ତା ଲାଇଫ ଟା ଏନଜୟ କରୁଛି। ଏଇଟା ତ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସାଇକୋଲୋଜି ବୁଝିପାରୁଥିବ କି ସେ ପିଲାଟା କୋଉ ଟାଇପ ର। ଓକେ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୁଝିବ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିବ କି ପାପା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖ ପିଲାଟାକୁ ତମେ ଜାଣିଲ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଯିଏ ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା କି ପାପା ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ମାମା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସିମ୍ପଲି ତାକୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇଲ କି କଣ ପାଇଁ ତା ପାପା ମନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ବାସ୍ ତାକୁ ଏଇଟା ହିଁ କହିବ କି ଦେଖି ଏବେ ମାନେ କଣ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ଯାହା ବିଜନେସ ଟା ବୁଝେଇବି, ସେ କଣ କହିବ ତମକୁ କି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ବଟ ମୋ ବାବା ମନା କଲେ, ଏଇଟା ହିଁ କହିବ ନା। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ପାପା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କରିବ କି ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ କଣ କହିଲ ଆଣ୍ଡ ସେ ମନା କଲେ, ତ ସେ କହିବ କି ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇବା କଥା କି ଦେଖ ଯଦି ତୁ ଏବେ ମୋବାଇଲ ରେ ନା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଏବେ ତତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ,
ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟू ମୋବାଇଲ ତତେ କିଣିବାର ଅଛି, ତ ନ୍ୟू ମୋବାଇଲ କିଣିବାର ଅଛି, ତ ସେ ମୋବାଇଲ ର ର୍ୟାମ କେତେ, ମୋବାଇଲ ର ଷ୍ଟୋରେଜ କେତେ, ମୋବାଇଲ ର କ୍ୟାମେରାର ମାନେ କେତେ ଏମପି କ୍ୟାମେରା, ସବୁ କିଛି ତ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଫିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ତୁ ସେଇଟା ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ବଟ ଫିର ବି ତ ବାବା ମାନିଲେନି। କଣ ପାଇଁ ମାନିଲେନି? କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ତୁ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟର ଅଛୁ, ଫିର ବି ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଯଦି ସେ ମାନିଲେନି ତ ତୁ ତ ବିଜନେସ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟର ନାହୁଁ। ତ ତୁ ଯଦି ଏ ବିଜନେସ ଟା ତୋ ବାବାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବୁ ତ ସେ କେମିତି ମାନିବେ? କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ତୁ ବିଜନେସ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟର ନାହୁଁ, ତ ତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ତୁ ନିଜେ କ୍ଲିୟର ନାହୁଁ ବିଜନେସ ବିଷୟରେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କଲ କୁ ବୁଝେଇ ମାନେ ତୋ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିବୁ ତ ସେ କେମିତି ମାନିବେ? ଏଇଟା ତାକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ। ଅଦରୱାଇଜ ସିମ୍ପଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯିଏ ଟିକେ ମାନେ ବେଶୀ ତେଢା ଫେଢା ହଉଥିବ, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟଲି କହିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କିଛି ଟିକେ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ କି ନର୍ମାଲ କହିଲେ, ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ରିଲେଟ କରିଦବ କି ଦେଖ, ଅଙ୍କଲ ହଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଜେନେରେସନରେ ଅଙ୍କଲ କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି ଆଜିକାଲି ଯେମିତି କଣ ଫୋନ ପେ ୟା ଗୁଗୁଲ ପେ, ପେଟିଏମ ଥ୍ରୁରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି, ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଜେନେରେସନ ରେ ଏମିତି ଥିଲା? ତ ଯାହାଙ୍କର ପାପା ମମି ଟିଚର ଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାନେ ବେଶୀ ରିଲେଟ କରିବନି। ଓକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ରିଲେଟ କରିବ, ବଟ ଏତେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବନି ଏଇ ଫୋନ ପେ ମାନେ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ। ଯାହାଙ୍କର ସେ କହିବେ କି ହଁ ମୋ ପାପା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି, କି ମମି ପାପା ଯାହାଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେବୁଲ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବ କି ଦେଖ, ଏବେ ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନ ରେ, ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୁରେ କେମିତି ଅର୍ନ କରିହବ? କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଡିଜିଟାଲ। ଅଙ୍କଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ, କି ଆଣ୍ଟି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୁରେ କେମିତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ, କି ସେ କେମିତି ଅନଲାଇନ ଥ୍ରୁରେ ମାନେ କଣ ଅନଲାଇନ ଥ୍ରୁରେ କେମିତି ଅର୍ନ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଅବଭିୟସଲି ସାମ୍ନା ବାଲା କହିବ ନା, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଜେନେରେସନ ରେ ସେ ସବୁ ନଥିଲା। ବଟ ଏ ଜେନେରେସନରେ, ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ କିଛି ଡିଜିଟାଲରେ, ଲାଇକ ମାନେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଲାଇନ ରେ ପୁରା ସବୁ କିଛି ଅନଲାଇନ ରେ ଚାଲି ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଅବଭିୟସଲି ଯଦି ଅନଲାଇନ ରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରୁଛି ତ ଅର୍ନିଂ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ତାକୁ ନର୍ମାଲ ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବୁଝେଇଲ ତାକୁ, ତ ତାକୁ ଏଇଟା ରିଲେଟ କରିବ କି ତୁ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ର ପିଲା, ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଅନଲାଇନ ର ମାନେ ପାୱାର ଟା କଣ, ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ ଥ୍ରୁରୁ ତୁ କେମିତି ଅର୍ନ କରିପାରିବୁ। ତ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ସେଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ତ ଏବେ ସେଟା ତୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିବ ନା, ଟିକେ ନିଜ ସହ ରିଲେଟ କରିବ। ଏଇଟା ମୋ ସହ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ମାନେ କଣ ହବ କି, ତ ନିଜ ସହ କେମିତି ରିଲେଟ କରିବ କି ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ କରିଥିଲି ମୋ ମମି ପାପା ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଅନଲାଇନ ରେ କେମିତି ଅର୍ନ କରିବ, କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କି ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍କ ହେଇପାରିବ ଯାହା ଥ୍ରୁରୁ ଅନଲାଇନ ରୁ ଏମିତି ଏମିତି କରି ମାନେ ଇନକମ କରିହବ। ବାସ୍ ଏଇଟା ସେ ବି କହିବ ହଁ, ମୁଁ ବି ମାନେ ମୋ ମମି ପାପା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଇଟା ରିଲେଟ କରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନିଜ ସହ କହିବ କି ଦେଖ, ଏବେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଅନଲାଇନ ଥ୍ରୁରୁ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି କରିହବ, ବଟ ମମି ପାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବଟ ମୋ ସହ ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ବଟ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଥିଲା କି ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ନିଜେ ଚେକ୍ କଲି କି ଏଇଟା ଫ୍ରଡ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରୁ ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ତ ମୁଁ ବି କିଛି ଇନକମ କରିପାରିବି। ଏଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ କ୍ଲିୟର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ମମି ପାପାଙ୍କୁ ଆର ସବୁ କିଛି ପୋଟେନସିଆଲ ବୁଝେଇଲି। ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ରେ କେମିତି ଅନଲାଇନ ଥ୍ରୁରେ ଇନକମ କରିହବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ରାଜି ହେଲେ। ତ ଯଦି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ତମେ ଇନକମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିକୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ପାରିବ ନା। ତ ଏତିକି ଅବଜେକ୍ସନ ଆସେ। ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା କି କେମିତି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଯୋଉ ମମି ପାପା ମାନେ ଯିଏ ମନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅବଜେକ୍ସନ ଆସେ ୟାକୁ ଛାଡିକି? ଦେଖ, ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ନା। ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇନକମ କରିନ, ତ ସେମାନେ ତମକୁ ମାନେ ତମର ସ୍ପନ୍ସର ଯିଏ ନା, ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ସେ ତମକୁ ବେସିକ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ପିଡିଏଫ ବଗେରା ଦେଇଥିବେ ନା। ତ ତାଙ୍କୁ କୁହ କି ସେ ତମର ମାନେ ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ଦେଇଦେବେ, ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ କର। ତ ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଟପିକ ଚାଲିଛି ତ ତା ଉପରେ କୁହ ନା। ତମେ ଯଦି ସବୁ କିଛି କହିବ ତ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କେମିତି କହିବି? ତ ୟାକୁ ଛାଡିକି ଅଲଗା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅବଜେକ୍ସନ ଆସେ କି? ଯ- ଯଦି ଏଇଟା ପଚାରନ୍ତି କି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆମେ ଇନକମ କରିପାରିବ, ତ ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା କହିବ କି ମାନେ କିଛି ବି ଜିନିଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ। କି ଏମିତି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ବାଲା ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି 1 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଯଦି ଫ୍ରିଜ ନ ଚାଲିଲା ଆମେ ରିଟର୍ନ ନେଇଯିବୁ। ତ ଏମିତି ହୁଏ କି? ତ କଣ ଏମିତି ହୁଏ କି ଫ୍ରିଜ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ଖରାପ ହୁଏନି?
ହଉ ଥାଏ ନା ନାଇଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ କିଣିଲ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି ବର୍ଷେ ଅଛି। ତ ଏମିତି କହିପାରେ କି ବର୍ଷେ ଯଦି ତମର ମାନେ ଖରାପ ହେଲା ଆମେ ସଜାଡି ଦବୁ, ଏମିତି କୁହେ କି ଯଦି ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ରିଟର୍ନ ନେଇଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ରିଟର୍ନ, ଏମିତି କୁହେ କି? ତ ସାମ୍ନା ବାଲା ଅବଭିୟସଲି ମନା କରିବ କି ନାଇଁ ଏମିତି କିଛି ତ ହୁଏନି। ତ ସିମ୍ପଲ ତାକୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇବ କି ଦେଖ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଟା ତତେ ଦେଇପାରିବି କି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ନଥାଏ, ବଟ୍ ଯଦି ତମେ ମତେ ଏଇଟା ପଚାରୁଛ ତ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି ଯଦି ତମେ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛ, ମୋ ସହ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, ତ ତମେ ଯଦି ମୋର ମୁଁ ଯାହା ବି ତମକୁ କହିବି କି କେମିତି କଣ କରିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ତମେ ଯଦି ମୋ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ମାନେ ଫଲୋ କରିକି ୱାର୍କ କଲ ନା, ତ ତମେ ଡେଫିନେଟଲି ଇନକମ୍ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତମକୁ ଦେଇପାରିବି। ବାକି ଯଦି ତମେ କହିବ ମୋର ଯଦି ମାନେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବିନି ବଟ୍ ମତେ ପଇସା ଦରକାର, ମତେ ଏଇଟାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅ, ତ ତାହେଲେ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦିଅ। ଆଉ କିଛି ଆସେ ଆକୁ ଛାଡିକି ଅବଜେକ୍ସନ? କାମ କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ମିଟିଂ ରେ, ଆପଣ କଲ୍ ରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ହଁ ଯୋଉଟା ୱାର୍କ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖ ମିଟିଂ ଟା ଆମେ ମାନେ ମିଟିଂ ଟା ଜଷ୍ଟ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ମିଟିଂ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ସେଇଟା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଡ୍ସ ମାନେ ଏଇଆ ଭାବନ୍ତି କି ମିଟିଂ ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଆମେ ଯଦି ମିଟିଂ ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦବୁ ତ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ, କି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲୁ ସେଇଟା ହେଇଗଲୁ। ତ ମିଟିଂ ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଡ୍ସ ମାନେ କିଛି ଲିଡ୍ସ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ୱାର୍କ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଭଏସ ନୋଟ ବନେଇ ଦେଇଥିବ କି ୱାର୍କ କଣ, ଲାଇକ ମୋର ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଏସ ନୋଟ ବନେଇ ଦେଇଥିବ କି ୱାର୍କ କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଜଣାଥିବ ନା କି କଣ ମାନେ ଲିଡ୍ସ କୁ କଣ କହିବାର ଅଛି କି ୱାର୍କ ଟା କଣ, କି ଲାଇକ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଭିଡିଓ ଏଡିଟ ଥ୍ରୁରୁ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ କହିଦବ କି ଏଥିରେ ଟୁ ୱେ ର ଇନକମ ତମେ ଜେନେରେଟ କରିପାରିବ। ଲାଇକ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମେ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଥ୍ରୁରୁ କେମିତି ଇନକମ ଜେନେରେଟ କରିପାରିବ, ଲାଇକ କାନଭା ଗ୍ରାଫିକ ବେସିକ ଅଫ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଭିଏନ ବଗେରା ଏସବୁ ଶିଖିକି ତମେ କେମିତି ୟାର ମାନେ ୟା ଥ୍ରୁରୁ ତମେ କେମିତି ଇନକମ କରିପାରିବ ସେଇଟା ଶିଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ରେଫର ଆଣ୍ଡ ଅର୍ନ। ରେଫର ଆଣ୍ଡ ଅର୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କୁ ତମେ କେମିତି ରେଫର କରିକି ଇନକମ ଜେନେରେଟ କରିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମଝିରେ ଦେଇଥିଲି କାଲକୁଲେସନ ଉପରେ। କାଲକୁଲେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଥିବ ସେଇଟା କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ବଟ ସେଇଟା ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ସେ ଭଲସେ ପଢିବେ। ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୱେଟ କି ମାନେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ତମେ ଶୁଣିକି ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କହିବ ସେ ବୁଝିପାରିବନି, ବଟ ସେଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ତ ସେଇଟା ସେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଦବ। କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ସେଇଟା 3 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଇଟା ସେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଦବ ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ସେ ତା ଅନ୍ଦରର ଫିଲିଙ୍ଗ ଟା ସେଇଟା ସେ ସେଠି ରିଲେଟ କରିପାରୁଛି। ତ ସେଇଠି କଣ କରିବ କି ତାକୁ ସିମ୍ପଲି କାଲକୁଲେସନ ଦେଇଦବ। କାଲକୁଲେସନ କେମିତି ଦବ କି ମାନେ ଦେଖ ଏବେ ଯଦି ତମେ ମୋ ସହ 1599 ବାଲା କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, ତ 1599 ବାଲା କୋର୍ସ ରୁ ତମକୁ ପର ରେଫରେନ୍ସ ରେ 1000 ର ୟର୍ନିଂ ହେଇଗଲା। 1000 ୟର୍ନିଂ ରୁ ତମେ ଏବେ ବିଜି ରୁହ କି ତମେ 25 ଦିନ ବି କାମ ନ କର, ଏମିତି ବି ତ ତମେ ମାନେ ଏମିତି ବି ତ ତମେ ଚାରିଟା ମାନେ ଦେଖ ସଟରଡେ କଣ ମନ୍ଥଲି ଚାରିଟା ସରି ମନ୍ଥଲି ଚାରିଟା ସଣ୍ଡେ ଆସିଯାଉଛି, ତାକୁ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲି କାଲକୁଲେସନ ଦେଇଦବ କି ଚାରିଟା ସଣ୍ଡେରେ କେମିତି ସେ ଇନକମ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ତମେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କାଲକୁଲେସନ ଦବ କଣ କି ତମେ ଏଇଟା ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ର ତ କହିଦେଇଛ କି କାମ କଣ, ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ ଦବ ନା ଦେଖ ମନ୍ଥଲି ହଉଛି 30 ଡେଜ, 30 ଡେଜ ରୁ ସଣ୍ଡେ ହଉଛି ତମେ ଯଦି ଅଲଗା ଦିନ ବି ତମେ ଜବ କର, ସ୍କୁଲ ଯାଅ କି କଲେଜ ଯାଅ କି ଅଲଗା 25 ଦିନ ତମେ କିଛି ବି କର, ମନ୍ଥଲି 5 ଦିନ ତ ଅବଭିୟସଲି ଛୁଟି ଥିବ। 5 ଦିନରୁ 4 ଦିନ ହଉଛି ସଣ୍ଡେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଧର ତମର ଅଫିସ ଛୁଟି କି ତମର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇଦବ କି ଗୋଟେ ଦିନ କେମିତି ସେ ଛୁଟି ପାଇବେ କି ମାନେ ସଟରଡେ ର ଯୋଉ ହାଫ ଡେ ଛୁଟି ଥାଏ ନା, କି ଯଦି ବି କହୁଥିବେ କି ଆମେ ଜବ କରୁଛୁ ସଟରଡେ ଆମକୁ ଏଇଟା ସେଇଟା କିଛି ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିନ କି ମନ୍ଥଲି ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ କି ମନ୍ଥଲି କିଛି ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦେଇଦେଲ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ କାଲକୁଲେସନ ଦେଇଦବ କି ମନ୍ଥଲି 30 ଡେଜ ରୁ ତମେ ଯଦି 5 ଦିନ ବି ଇନକମ କରୁଛ, ଆଜ ଏ ଫ୍ରେସର ଆଜ ଏ ବିଗନର ତମେ ପର ରେଫରାନ୍ସ ରେ ଦିନକୁ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ରେଫର କଲ ନା, ପର ରେଫରାନ୍ସ ରେ ତମେ 1000 ର ଇନକମ ଜେନେରେଟ କରିପାରିବ। ତ ମନ୍ଥଲି 5 ଡେଜ ରେ ତମେ ଆଜ ଏ ଫ୍ରେସର 5000 ଇନକମ କଲ। ଆଣ୍ଡ 5000 ଯଦି ତମେ ଆଜ ଏ ଫ୍ରେସର ଇନକମ କରିପାରୁଛ, ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଗକୁ ଯିବ ମାନେ ଟିକେ ତମର ନଲେଜ ଆସିଯିବ ଆ ଉପରେ କେମିତି କଣ ୱାର୍କ କରିକି ଯେମିତି ମାନେ ତମେ ନିଜର କଥା ବି ସେଇଠି କହିବ କି ତମେ ଯେମିତି ପର ଡେ ରେ 2000 3000 6000 5000 ଇନକମ କରୁଛ, ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଳି ହେଇଯିବ
एंड मो माने टिके नॉलेज आसी जीवो तम पाखकू तो तमे पर डे रे मो भली 3000 4000 इनकम करि परिबो। एंड एटा तो नुह कि मो माइंड जहा तम माइंड से हेइ थाई पारे मो माइंड अपेक्षा तम माइंड रो कैपेसिटी भलो तमे भल से सिखि पारो एंड भल से तमे माने कोन गोटे जिंस को तमे भल से माने जल्दी जल्दी सिखि पारो जोटा माने फास्ट कैप्चर माने फास्ट कैप्चर जोटा कहंती गोटे जिंस तमे जदि नॉलेज टा जल्दी गेन करि पारुछ ताले तमे पर डे एज ए बिगिनर ही 2000 इनकम करि परिबो। एटा तंको बस कैलकुलेशन दे देबो कि पर मंथ रे से केमिति इजीली 5000 इनकम करि परिबे। एंड एटा जेतेबेले कैलकुलेशन दबो ना देखो जेतेबेले गोटे स्टूडेंट टोटली स्टार्ट करनथिबो तो से भाबुथिबो 500 ता पई पूरा माने स्वर्ग ताको पूरा तो दिल पूरा गार्डन गार्डन ही किथिबो 500 जेतेबेले ता पके दिथिबो। तो जेतेबेले तमे ताको मंथली 5000 रो कैलकुलेशन दबो ना तो से पूरा अति खुशी हिजबो एंड तुमको तापर पचारिबो कि जदी किछि इश्यूज थिबो तो इश्यूज कहबो। अदरवाइज जेतेबेले तमे ताको कैलकुलेशन दबो कि बस माने देखो एमती किछि दबनी कि जेमती लीड्स ऑब्जेक्शन दबा पूर्वरु ना तुमको तार ऑब्जेक्शन रो क्लियर कर देबार अछि। मु जेतेबेले माने कुहे ना माने किछि भी मोर लीड्स जेतेबेले कुहंती तो से माने ऑब्जेक्शन दबा पूर्व ही मु तांको ऑब्जेक्शन रो सॉल्यूशन दे दी थाए। तो एटा जेतेबेले तांको कहबो से ऑब्वियसली कहबो कि हां मु स्टार्ट करबी मते बस किछि दिन टाइम दियंतु जहांको पाखरे माने सीरियसली मनी प्रॉब्लम थिबो तो एटा ही कहबे। बस एटा हे गला आउ कोन ऑब्जेक्शन आसे कहा पाखो। बिना एड रन रे जहांको जॉइन करे देखो बिना एड रन रे मते एग्जांपल नै जा मु ना आजी केबे 2 to 3 मंथ हला एड रन रे काम करछि आ पूर्व मु जते बळे वर्क करथिली बिना एड रन रे काम करथिली। बिना एड रन रे मु 50000 प्लस इनकम करिछि। तो बिना एड रन रे जो माने काम करछंती से माने कोन करबो बस नॉर्मली जेमति ऑर्गेनिक लीड जनरेशन रो माने कुहा हिछि केमति ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करिवो। तो सेमति तमे इंस्टा को जाय कि लीड्स नै परिबो एंड से मानको तमरो वेबिनार तो तुमको मिल जाउची सेतेबेले तो वेबिनार भी नथिला तो सेटा भी करि परिबो। जो माने वीडियो थंबनेल एडिटिंग जानिछो तो से माने इंस्टा रील्स वगैरह पोस्ट करो एंड रील्स वगैरह थ्रू लीड्स नियो। जो माने एड रन करू न से माने इंस्टा रे कंटेंट पोस्ट करो एंड सेथि लीड्स नियो सेथि इजीली लीड्स तुम पाखो आसी जिवे। यार फास्ट वर्क कोन रहबो तमे तुम बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करो प्रीति। आउ काहा को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्शन आसे कि देखो जो माने नुआ जॉइन करछ ना से माने काइंडली जे कि तुम स्पॉन्सर को पचारो काहे कि ना जो माने नुआ जॉइन करछ से माने गोटे बेसिक ट्रेनिंग शेयर करा हिथो ताकू कंप्लीट कले ही तो तुम जानि परिबो ना केमती इनकम करिवो। एतिके ऑब्जेक्शन आसे देखो ऑब्जेक्शन ना गोटे एबे जो माने न्यूली जॉइन करछ ऑब्जेक्शन लागुथिबो यार माने से मते एमती कहले तो मु कोन ऑब्जेक्शन करबी। सिंपली यार मते सीरियसली मजा लागे जेतेबेले मते क्लियर ऑब्जेक्शन दिए मते मजा लागे ताकू माने माने कोन कहला देखो झगड़ा करिया पे न ताकू बस नॉर्मली तमे एग्जांपल देखि रिलेट करे देबो बस सेठी ऑब्जेक्शन क्लोज तर ही जिवो। एंड जो माने एटा कहंदी बहुत सारा लीड्स माने कहंती कि माने देखो तमे तांको गोटे जिंस करथिबो हां वेबिनार को आसी गला परे तुमको डायरेक्ट मना करिवेनी कोन करिवे कि मु सब किछि बुझी गली बट मो पाखरे पैसा नाही तापरे तमे मनी प्रॉब्लम रो माने दे देलो ऑब्जेक्शन टा दे देलो। मनी प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन देला परे तांकू बहुत सारा एमती माने सब किछि बुझी जिवे बट माने तम ऊपर तांकर एक्चुअली कोन हुए कि तम ऊपर एते जल्दी ट्रस्ट बिल्ड करि पारंतनी। सो सेति पई कोन करिवो जेतेबेले तमरो वेबिनार पूर्वरु ना देखो वेबिनार पूर्वरु जेतेबेले माने तमे एड रन करूछ दिन रे तो दिन रे एटलीस्ट केते 5टा कि 4टा पाखा पाखी तमरो एड ऑफ हो जाउथिबो। एड ऑफ होला परे कोन करिवो कि तमे तमर पूर्वरु किछि फीडबैक या तमर पूर्वरु किछि इनकम स्टेटस तमर स्टोरी या स्टेटस रे लगे दोथिबो। काहे ना देखो तम सह जेतेबेले लीड्स कथा हुए कोन तमे वेबिनार इनवाइट कर देला बस सेतिकी तापरे एते भी तुमको टाइम नथिबो कि माने वेबिनार पूर्वरु तमे तम लीड्स सह 5 मिनिट कथा होथिबो। जदि भी वेबिनार इनविटेशन पई कॉल करथिबो एते टाइम भी नथिबो कि तमे ताको कॉल रे एते जिंस कहथिबो। तो ता पूर्वरु कोन करबो किछि भी गोटे फीडबैक इनकम फीडबैक हो कि तम स्टूडेंट्स मान को फीडबैक लगे दोथिबो या भीतर कोन हबो कि तम लीड्स मान को क्यूरियोसिटी टा बढ़िबो एंड जो लीड्स माने न आसीबा कथा भी पळे आसीबे। क्यूरियोसिटी जेतेबेले बढ़िबो से माने अटेंटिवली सुनबे यार जिंसटा कोन एथिरु एते से कोन पई माने गोटे जदि लगुच सीरियसली गोटे दिन रे एते इनकम हे परिबो एटा तांकर क्यूरियोसिटी टा बढ़िबो। के आउ कोन एक्स्ट्रा ऑब्जेक्शन आसे कि आपको छाडी की मीटिंग जॉइन कला पर कोन करिवो माने को मीटिंग रे वेबिनार मीटिंग रे की
देखो जोटा जी कहले कि मते जाने कहले हाँ तम संगे आगे भल बॉन्डिंग हेले देखो जो माने एमती आसुना तमे सेठु जानि परथिबो कि देखो जेतेबेले तुमको किए गोटे कोन कथा कहूची सेठु तो तमे माने गेस करि परथिबो कि पिलाटा को भली जेतेबेले से तुम मैरिज कथा पचाची तो तमे ताको सेठी स्ट्रिक्ट रिप्लाई करी कि तमे ताको ब्लॉक करिवार अछि तो एथिरे जदि तमे पचारे मु एथिरे कोन करबी एबे तुमको जदि गोटे लोक के थापड़ मारला तमे आसी पचारिबो कि मते से थापड़ मारला मु कोन करबी एमती करबो कि नाइ ना तो सिंपली ताको ब्लॉक करो वेबिनार मीटिंग जॉइन कला परे अरे वेबिनार मीटिंग तो जॉइन कर साला ना तो देखो जी सीरीज थबो तो से तुमको ऑब्वियसली आगरु मेसेज कर दबो देन वेबिनार मीटिंग जॉइन कर साला तमे जो ब्रॉडकास्ट यूज रे ताको वेबिनार इनवाइट करथिलो तो ताको यूज करो एंड ताको कहो कि मीटिंग रे सब किछि क्लियर हैला ना किछि कम प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहिला ना डायरेक्ट वर्क स्टार्ट करबा एटा जतोळे पचारिबो तो से ताडू रिप्लाई कर दबो ना कि हां मोर प्रॉब्लम एटा रहिला हम बुझी पालिनी कि नाइ वर्क स्टार्ट करबा देन जेतेबेले तमे ताको पचारिबो से तो ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବ ନା ଯଦି ତମେ ନ କହିବ ତ ସେ କଣ ଆଉ କହିବ ସେ ତ ସାମ୍ନାଡୁ କେବେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବନି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅବଜେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଆକୁ ଛାଡିକି ହଁ ଯେତେବେଳେ ୱେବିନାର ପରେ ତମକୁ କୁହନ୍ତି କି ଭାବିକି କହିବୁ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁନି ସେଠି ତ ତମକୁ ମାନେ କଣ ସ୍ଲଟ ର କୁହାହେଇଥିବ କି 10ଟା ସ୍ଲଟ ଅଛି କି 15ଟା ସ୍ଲଟ ଅଛି ଯାହା ବି ୱେବିନାର ରେ କୁହାହେଇଥିବ ତମକୁ ସେଠି ସ୍ଲଟ ର ଅର୍ଜେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଜେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ କଲେ ହିଁ ମାନେ ଅର୍ଜେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ କରିବ ତାପରେ ତମେ ସ୍ଲଟ ବୁକ୍ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇଯାଉଥିବ ଯୋଉମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ନ ଦିଅନ୍ତି ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ଲଟ ବୁକ୍ ର ଅର୍ଜେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଅଛି ସ୍ଲଟ ବୁକ୍ ର ଅର୍ଜେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ କରେଇଲେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସିରିୟସଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିବେ ବଟ୍ ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଟିକେ ଇଧର ଉଧର ହଉଥିବେ ତ ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆକୁ ଛାଡିକି ଆଉ କିଛି କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି କି ଦଉନାହାନ୍ତି ଦେଖ ଯିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ओके 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 श्वेता मैम थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया बहुत फैंटास्टिक आई थिंक कि लोक मानकर ऑब्जेक्शंस माने पैसा नाही एंड मो घरे मानु नांती मु आउ गोटे ऑब्जेक्शंस आसे श्वेता जोटा कि लोक माने कहलेनी मु तुमको कहि दोची कि मु टाइम दी परिबिनी मु टाइम मैनेज केमिति करबी तो सेमानो कोन रिप्लाई देबा ଦେଖ ଟାଇମ ଯୋଉ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଦେଇପାରିବେନି ଏବେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଲିଡ୍ସ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ୱେବିନାର ପୂର୍ବରୁ କଥା ହଉଥିଲା କି ଦେଖ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଦିଟା ୱେରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କୁହେ କି ସିରିୟସଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଜବ କରୁଥିବ କି ଘର କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁସ୍ ଥବ ତ ସେ ଦେଇପାରୁନଥିବ ଆଉ ଯିଏ ମାନେ ଥିବ ଏମିତି ଚିରକୁଟ ଟାଇପ ର ଲୋକ ଯିଏ ଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଡ୍ ଟା ବୁଝିବାର ଅଛି କି ସେ ସିରିୟସଲି ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନି କି ସେ ଏମିତି ବାସ୍ ମାନେ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ରେ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଅଛି ବଟ୍ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ନାହିଁ ତ ତମେ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯିଏ କହିବ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବନି ତ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ତାର ଡେଲି ରୁଟିନ ଟା ପଚାରିଦବ କି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ତ ସେ କହିଲା କି ଏବେ ମତେ ଯିଏ ଲିଡ୍ସ ଥିଲା ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ସକାଳ 6ଟାରେ ବସ ରେ କଲେଜ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ତ ଠିକ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଫେରୁଛି ତ ସେଇଠି ତମକୁ ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଅଛି କି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟା ଗୋଟେ ଜବ ପର୍ସନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜବ ପର୍ସନ ହେଇଥିବ ବାସ୍ ତାକୁ ମାନେ ମାନେ ବାସ୍ ତାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ତାକୁ ଛାଡିଦବ କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଜବ ପର୍ସନ ହେଇଥିବ ସେ ମାନେ ଏତେ ଜଏନ କଲା ଟାଇପ ର ସେ ହବନି କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବାସ୍ ତା ଡେଲି ରୁଟିନ ଟା ପଚାରିଦେଲା ସେ କହିବ ମୁଁ 6ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ତାପରେ ସେ ଏଇଟା ତାକୁ ପଚାରିବ କି ତୁ ଶୋଉଛୁ କେତେବେଳେ ତ ସେ କହିବ ମାନେ ଦେଖ ଯଦି ସେ ଟିକେ ମାନେ ଚିପକିଲା ଟାଇପ ର ହେଇଥିବ ସେ କହିବ ମୁଁ 10ଟାରେ ଶୋଇପଡୁଛି ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରିବ କି ତମର ଇନଷ୍ଟା ଅଛି ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବଭିୟସଲି ହଁ କହିବ କି ଇନଷ୍ଟାରେ ତମେ କେତେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର ସେ ଅବଭିୟସଲି କହିବ କି ଇନଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ କି ଏମିତି କରେ ସେମିତି କରେ ଏମିତି ହିଁ କହିବ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବ କି ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନି ତ ତାକୁ ବାସ୍ ତା ଡେଲି ରୁଟିନ ଟା ପଚାରିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଡେଲି ପଚାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ବୁଝେଇବ କି ଦେଖ ଏବେ ତୁ ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନୁ ମାନେ କଣ ତୁ କଣ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଦଉଛୁ କି ନାଇଁ ନା ତ ଟାଇମ ତୋର ବାହାରି ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ତୁ ଏଇଟା ତ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସିଓର ଅଛି କି ମତେ ମାନେ ମତେ ଏଥିରୁ ଟାଇମ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ମତେ କରିବାର ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଇଟାକୁ ସିଓର କରିନ କି ୟାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ତମେ ବୁଝିନ ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଟାଇମ ବାହାରିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏହା ପାଇଁ ଟାଇମ ବାହାର କର ଆଣ୍ଡ ଯଦି ତମେ ଦିନରେ ବିଜି ରହୁଛ ତ ରାତିରେ ତ ଅବଭିୟସଲି ଘଣ୍ଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି ରହୁଥିବ ନା ତ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ତମେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁଛ ସେ ଟାଇମରେ ତମେ ବିଜନେସ ରୁ ୱାର୍କ କରିକି ଇନକମ କରିପାରିବ ओके 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 श्वेता मैम थैंक यू सो मच बहुत फैंटास्टिक मीटिंग हेतबा एंड आई गारंटी कि समस्त ऑब्जेक्शंस को लेकी सब डाउट्स क्लियर हो जाइतो बाकी श्वेता मैम थैंक यू सो मच कि एते बढ़िया मीटिंग देया पे माइंड ब्लोइंग लिटरली लोक माने समस्त टिके 4 सेक्शन रिप्लाई दे देबे कि केमिति लागला मीटिंग ता हाउ वाज द मीटिंग गाइस
ओके सो श्वेता थैंक यू सो मच बाकी मीटिंग को एंड करवा बाकी बेस्ट ऑफ लक समस्त निजर आ गोटे जिन मीटिंग को एंड करने आगुरी समस्त कहबी जो भाई श्वेता कहले ना तो से भाई समस्त ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर आई कैन गारंटी यू कि गाइस कि तुम सेल्स आसवा स्टार्ट हो सेल्स कंटिन्यूअसली आसवा स्टार्ट हो बस फ्लो को मेंटेन करो कंसिस्टेंट रहो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू बाकी थैंक यू सो मच टाटा मीटिंग को एंड करवा ओके